सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। अज जिक्र करांगे उस गैस दी जिस बारे पता ही नहीं लग पा रहा कि यह गैस सी केड़ी। हालांकि जरूर हाइड्रोजन सल्फाइड का जिक्र किया जा रहा है। अज जिक्र उस लापरवाही की, अणगहली की, गलती की जिस दी वजह दे नाल 11 लोगों की मौत हो गई। और 11 लोगों की मौत की वजह की है हुण तक साफ नहीं हो पा रहा। 11 लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है, कसूरवार कौन है, यह भी पता नहीं लग पा रहा। यह सवाल इस करके उठ रहे हैं क्योंकि लुधियाना दे विच 11 लोगों की मौत हुंदी है। इन्हां दे विच ज्यादातर प्रवासी सी जो लुधियाना या पंजाब रोजगार की भाल दे विच आए हुए सी। अज इस प्रोग्राम दे विच असीं चर्चा करांगे कि आखिर लुधियाना दे विच जो कुछ वापरिया, लुधियाना दे विच जिहड़े लोकां दी मौत हुई उसका कसूरवार कौन है। पॉइंट नंबर 2 जिस दे उत्ते गल होनी जरूरी है कि एक पहला मौका नहीं है। गैस लीक होने वर्गियां घटनावां देश दे विच वक-वक समय दे उत्ते, वक-वक थावां दे उत्ते पहलां भी वापरियां ने। लुधियाना दे विच 11 लोगों की मौत हुई है, पर 1984 दे विच भोपाल गैस त्रासदी हुई सी जदों 3500 तो ज्यादा लोगों की मौत हो गई सी। इस जिक्र असीं इस करके कर रहे हैं क्योंकि किसी के घर दे विचों एक मैंबर जांदा है, उस दे लई तां बहुत वड्डी गल हो जाती है। बेशक 11 लोगों की मौत ते 3500 लोगों की मौत नूं कंपेयर ना किया जा सके, पर जिन्हां दा घर दा जी चला गया उन्हां दे लई बहुत वड्डी गल है। अज चर्चा इस करके जरूरी है क्योंकि जेकर कोई किसी की मौत हुंदी है या फिर अजिही घटना वापरदी है तो इस दे पिछे वजह की है, वो अगे नूं ना होवे उस दे लई की रोकथाम हो सकती है। कि जेकर तुहाडे सामने जिवें एक करियाने की दुकान के बाहर जो मैन होल सी वो जदों फटिया, ढक्कन टुट गया, गैस बाहर आई, लोगों को पता ही नहीं सी कि करना की है। समझ नहीं आ रहा सी कि उन्हों का दम क्यों घुट रहा, अखां दे विच जलन क्यों है, उन्होंने साह लैण दे विच दिक्कत क्यों आ रही है। अज जिक्र यही करांगे कि रब ना करे अजिही स्थिति दे विच कदे कोई आवे, पर जेकर कोई अजिही स्थिति दे विच फस जांदा है तो वो करे की। शुरुआत करन जा रहे हैं एक रिपोर्ट के नाल। लुधियाना गैस कांड दे विच 11 लोगों की जान गई, उन्हां दे विच कईयां दे अंतिम संस्कार किए गए। ਇਹ ਸੀਵੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। चलो जो लवारिस है उसका तो संस्कार करते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन ये प्रशासन का गलती, पंजाब सरकार की गलती, पोल्यूशन बोर्ड का गलती, कॉर्पोरेशन का गलती और मजदूर का पैसा, उसके बाद भी मजदूर का संस्कार कराने के लिए एक हमारे संस्था की जरूरत पड़ी है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇसी ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਹੀ ਬੂਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇसी ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿائش ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਪਲਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੜਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? नहीं, ये इदा नहीं कह सकते गैस लीक नाल होया, मतलब कोई जहरीली गैस आई सीवर के थ्रू इन्हों के 3 घरां च ही आई है। सीवर नाल इन्हां दा जुड़िया होया ना,
ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। तो मंजर कैसा था जब यहाँ पर जो गैस फैली है तो बदबू आ रही थी, तो कैसा ये इधर उधर लोग भाग भी रहे थे या कुछ ऐसा? सारे भाग रहे थे, सबको निकाल रहे थे सर सामने से, सारे सबको निकाल रहे थे। अपने शरीर पे ध्यान दो, सारी आँख खाली करो। बहुत माहौल गंभीर था यहाँ पर का, जो रहा नहीं जा रहा था, देखा नहीं जा रहा था। इतनी खराब माहौल यहाँ पर का था जिसकी जवाब नहीं था, जो रहा नहीं जा रहा था। बोल नहीं पाता हूँ, आंसू ऐसे आ रहा है। सारे जने हमारी इधर के गली खत्म हो गया है। सब भाग रहे थे इधर से उधर, एकदम आदमी गिर रहे थे, भागे सब अपना अपना जान बचा के। हम भी ऊपर रहते हैं, वो टीम आई, टीम आके हमको भी निकाली यहाँ से, भगाई कि चले जाइए भैया कुछ दिन भर के लिए यहाँ से। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 11 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ 11 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨ ਹੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਟਰ ਦੇ ਹੋਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1984 ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ, 1-2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ। जो भी चीज़ें हुई, जैसे कल ये हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक हालांकि सैंपल्स गए हैं, क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन प्राइमरी में जरूर देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में जानना चाहेंगे, आप तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, होता क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? जी हाँ, हेलो सर, जैसे कि हमने जैसे इंसिडेंट देखा लुधियाना में H2S का, तो जैसे इसकी अभी जो बात आई है कि पता चल रहा है कि सीवरेज के ऊपर से ये इसकी लीकेज हुई है, मैनहोल के ऊपर से। तो H2S जो है काफ़ी ही टॉक्सिक गैस है। हम इसको अगर देखें तो कई लोग इसको महसूस अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी स्मेल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसकी स्मेल इट्स लाइक रॉटन एग लाइक स्मेल। तो आप इसकी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है। अगर आपको कभी ऐसी लीकेज कहीं दिखे भी और ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी कहीं रिपीट ना हो तो उसकी सूचना दी जानी चाहिए आसपास के अधिकारियों को, उनको बताना चाहिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके के सोर्सेज जो हैं जहां पर से हमारे पास H2S की लीकेज हो सकती है। तो H2S में हमारे पास अगर हम कभी देखें रबर इंडस्ट्रीज भी है, वहां पर वल्कनाइजेशन हम एक प्रोसेस बोलते हैं, उसमें सल्फर यूज होती है
तो वो सल्फर वहां से भी लीक हो सकती है। हमारे पास एसिड बनते हैं H2SO4, वहां से पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज में से भी सल्फर के सोर्सेज निकाले जा सकते हैं। और नेचुरल एक्टिविटी से भी हाइड्रोजन सल्फाइड की जनरेशन होती है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सो देयर इज द चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ H2S। तो इन चीजों को तो हम नेचुरली चीजों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे पास जो मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है दे शुड बी कंट्रोल्ड। तो हमारी जैसे ये इंडस्ट्रीज हैं जिनकी तरफ से ये चीजें हमारे किसी तरीके से हमारे आसपास आ सकती हैं, तो इनको रोका जाना चाहिए सही जगह। बिल्कुल सर, इनहेल ज्यादा होने से जो जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, इनहेल अगर ज्यादा हो जाए कितनी जो है वो, जैसे आपने बताया कि टेक्निकली भाषा में समझना चाहेंगे कि कितने प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, अगर हम इसे देखें कि अगर H2S के हम साइड इफेक्ट्स देखें सबसे पहले, तो इनके इफेक्ट्स आते हैं हमारी आईज इरिटेशन, हमारा थ्रोट होगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऊपर असर हो सकते हैं। इवन इट इज वेरी न्यूरोटॉक्सिक एज वेल। न्यूरोटॉक्सिक गैसेस वो होती हैं जो आपके ब्रेन के ऊपर असर डालती हैं। तो एक इसका जो मेन कॉज अगर हम देखें कि इस बार जो H2S के कारण हुआ है वहां पर, तो वो यूं माना जाता है कि एक तरीके से हमारा एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस एंजाइम के एक्टिविटीज में ये इंटरफेयर करती है, जिसके कारण सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो इवन दैट एसिड बेस्ड मेटाबॉलिज्म कैन ऑल्सो डिस्टर्ब अवर एक्टिविटीज, बॉडी की एक्टिविटीज को खराब कर सकता है। ठीक है। तो ये चीजें। उसके अलावा जो बॉडी, जैसे आपने बताया, हालांकि अभी भी 4-5 लोग ऐसे हैं वहां पर जो अनकॉन्शियस हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है रेस्पिरेटरी की या फिर इरिटेशन की, लेकिन 11 लोगों की इसमें मौत हुई है। आपने बताया कि 500 से 1000 का जो PHM होता है उसका क्या? हाँ जी हाँ सर, अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो हमारे पास ये 500 ppm से लेकर 1000 ppm के साथ अगर इससे ज्यादा इनहेल होती है या 500 से ऊपर ही, तो इट कैन लेड टू डेथ ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई दोज पीपल मे गेट, उनको इतनी ज्यादा अगर उनकी डेथ हुई है तो इट मीन्स दे वर एक्सपोज टू H2S सो मच कि उनकी इतनी ज्यादा एक्सपोजर हुआ है उसके साथ कि उनकी डेथ जो है, मतलब किसी न किसी ब्रेन एक्टिविटीज या किसी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण उनकी डेथ हो गई है। सर 2-3 चीजें इसमें आपने बताई। एक तो होता है कि कोई केमिकल, जैसे अब रबर की फैक्ट्री है या पेपर की है, उसमें से गैस डंप किया गया। दूसरा आपने बताया कि नेचुरल भी होता है कि मेन हॉल या सीवेज में, उसकी भी वजह से हो सकता है। जी हाँ, मतलब सीवेज या मैन्योर्स कहीं पर भी अगर स्टोर होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज भी हैं अगर कहीं पर, तो वहां से भी दे आर ऑल्सो द सोर्स की वहां पर H2S की जनरेशन की जा सके। ओके, तो कैसे अब इसमें होता है, क्योंकि सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं, हालांकि अभी लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन ये चीजें दोबारा ना हो या इन चीजों को लेकर जो है सावधानियां बरती जाएं, उसको लेकर क्या करना है? देखिए जी, जो भी हमारे पास अगर जैसे सीवेज वाली बात है, अगर वहां पर कोई उसका कोई ना कोई सोर्स ढूंढना चाहिए कि हमारे पास इसका रीजन आया क्या से, क्या कहीं फर्टिलाइजर्स के थ्रू सल्फाइड्स आए हैं, क्या कहीं हमारे पास किसी इंडस्ट्रीज, आसपास की इंडस्ट्रीज का कोई जो ट्रीटमेंट होना था वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ वेस्ट वाटर का, जिसके कारण सीवेज में वो हमारे पास पहुंचा, जिसके कारण H2S लिबरेट हुई है। अदरवाइज इट इज नॉट सो जनरल गैस की जो लिबरेट हो जाए किसी भी जगह से। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਰਿਸਾਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? जी बिल्कुल गौरव, मैं तुहानूं दस देना चाहना कि हाल दे फिलहाल जिहड़ा प्रशासनिक अधिकारी है उन्हां पक्षों ये चीज़ क्लीयर कर दी गई है कि जिहड़ी गैस का स्तर इत्थे देखा जा रहा है सीवरेज दे विच वो जीरो हो चुका, तो इत्थों अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिहड़ा खतरा टल चुका है। पर हाँ, इस दे नाल नाल जिहड़े आस पास दे लोग हैगे ने उन्हां नूं घरे च रहन दी हजे हिदायत लगातार जारी है। आस पास दी दुकानां जिहड़ियां हैगियां वो बिल्कुल बंद पईयां हैं, किसी ने भी खोलण दी परमिशन नहीं हैगी है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਦੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਕਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ अधिकारी है उन्होंने से गल करने की कोशिश करेंगे। सर एक छोटा सा हमें जवाब चाहिए कि ऑपरेशन अभी भी जारी है? हाँ जी जारी है जी, चल रहा है जी।
जी सर एक चीज और अभी तक पता लग पाया सर कि कहाँ से ये सारा हुआ है मतलब नहीं जी फिलहाल अभी नहीं पता चला, अभी चल रहा है जी, अभी तफ्तीश चल रही है केस की। गैस लीक थी, सीवरेज के जरिए लीक हुई है, ये अभी कंफर्म नहीं है, इसमें कुछ मैं नहीं है, तो मैं टेक्निकल टीम हमारी एक कंफर्म करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਮੋਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੋਂ DVR ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ 5 ਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ, ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੌਰਵ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਔਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਗੇ ਬਹਾਵ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਸਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰੀਬ 4 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ गैस लीक हुई थी, उनसे बात करते हैं। सर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बताएंगे? सर मैं किसी को सामान दे रहा था, एक बैग गंदी सी स्मेल आ रही थी। तो मेरे दुकान पे एक लेडी सामान लेने आई थी, उसने मुंह पे साड़ी बांध ली थी। तो उसके बाद पता नहीं उसी ने आवाज़ दी थी घर वालों को क्या आंटी आ जाओ, गौरव भैया बेहोश हो गए। जैसे मम्मी और भाई वगैरह आए वो भी बेहोश हो गए साथ के साथ। ठीक है, कितने लोग रहते हैं आपके वहाँ? चार हम हैं, एक छोटा बच्चा है। अच्छा, फिर बराबर में भी 3 जने बेहोश हो गए। ठीक है, और कुछ डॉक्टर की फैमिली भी कह रहे हैं वो भी हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। ये गैस कहाँ से निकल कहाँ से रही? सीवरेज में से निकल रही थी। आज गंदी सी स्मेल आ रही थी कहीं से सीवरेज में से। सुबह कितने बजे का? 7:20 के करीब। आपको क्या लगता है कि सीवरेज में से ऐसा पहले भी कभी हुआ क्या? पहले हुआ पर नॉर्मल हुआ, ज़्यादा नहीं। इस बार ज़्यादा हो गई, बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई। ठीक है, तो दम घुटने वाली गैस थी। आपको क्या हुआ था जब आपको? जैसे मैं सामान दे रहा था, एक बैग गैस सिर पे चढ़ गई। फिर जैसे मैं पानी मांगने लगा तब तक बेहोश हो गया। सिर दर्द हुआ था? नहीं, सिर पे चढ़ गई एक बैग, सांस ही नहीं ली जा रही थी। हाँ जी, इन्होंने पानी निकालने के लिए कोई केमिकल डाला होगा। कल बारिश ज़्यादा हुई थी ना। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है कि कैसे, क्योंकि पहले भी कभी ऐसा हादसा हुआ क्या? पहले 1-2 बार हुआ पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई गैस की बदबू। इस बार ज़्यादा हुई है। अभी आप कैसे हो? अभी ठीक है। बिल्कुल, ये वही शख्स हैं जो कि इस पूरे घटना स्थल पर जो मौजूद थे, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनसे हमने बात करी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਢੱਕਣ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल गौरव, मैं तुम दस देना चाहना कि जिस जगह ते हादसा होया हुआ है ये दरअसल मेन रोड है। मैं तुम दिखाना चाहूँगा ये गैसपुरा दी मेन रोड है जिहड़ी कि मेन सानेवाल नू लिंक करदी है अंदरों अंदरी, क्योंकि एक हाईवे रोड हैगी है, एक हाईवे दे नाल एक अंदर शहर दे अंदरों मतलब एक एरिया दे विचों जिहड़ी लिंक्ड सड़कां हुंदियां ने वो सड़क हैगी है जिहड़ी सानेवाल नू जाके मिलदी है। और इस सड़क दे उत्तों अमूमन कई ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇੱਕ ਡਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ NDRF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, NDRF ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ SDM ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿਜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PPCB ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। मेरे बिल्कुल ही पूरा कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, तो डायरेक्टली कोई इंडस्ट्री वाला लिंक उत्ते कोई देखने च भी नहीं आया। बाकी जिस तरह सानू प्रशासन के नाल मिल के सारे विभाग काम कर रहे हैं, असीं अपनी टीमां कल दी एक्टिव करती सारे जा के पहले तो उत्तों के सैंपल लिते ने, वो एनालिसिस वास्ते गए हुए ने, उन्हां दी जो भी रिजल्ट आएंगे तुहाडे सामने पेश होणगे। उस तो इलावा अज असीं कारपोरेशन और दूसरे विभाग के नाल रल के 10 टीमां बनाईयां सी जी, और पहले 50 मीटर के विच बई कोई किहड़ा कोई इंडस्ट्री चलती है या नहीं चलती या किस तरह का उत्ते सिस्टम है, क्योंकि कई बारी वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री अलग तरह की होती है, एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, ड्राई इंडस्ट्री अलग तरह की होती है ना जी। तो उस तो बाद 100 मीटर के विच 100 इन्वेस्टिगेशन वो भी चल रही ने। तो पैरेलल असीं सारे विभाग सब तो इंपॉर्टेंट है भी पहले ਉਹਦਾ रूट कॉज ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ जी, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੀ PPCB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ PPCB ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਨਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੰਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਹੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਐਸੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨਹੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਸਟ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਗੈਸ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨਹੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं बिल्कुल, मैं तो पहले क्या भी ये बड़ी मंदभागी घटना हुई है और ना जाना कुछ गलती कारण या जड़ा भी कोई इंसीडेंट होया वो सब तो है। पहला तो असी इसे पिछे जरूरी लगे भी पहले तो इस गल का आइडेंटिफाई किया जाए भी कॉज की बनया, कारण की है और वो आइडेंटिफाई होने च सारा एफर्ट सारे डिपार्टमेंट का लग रहा है जी। डेथ तो गैस नाल हो गई है पर गैस बनन का की कारण है, कोई ब्लॉकेज सी ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਸੀ 3-4 ਲਾਗੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੈਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ कारपोरेशन वाले भी विच नाल सहयोग कर रहे हैं, होर भी डिपार्टमेंट और वो सारे कंबाइंड टीम मतलब पूरे 50 मीटर पहला असी सर्कल बनाया है। उस 50 मीटर दे विच सारियां एक्टिविटीज नूं स्कैन किया जा रहा है कि किस तरह दी एक्टिविटीज चल रही है। और उहदे विच मैं दसना चाहांगा भी कोई जो इंडस्ट्री भी होंदी है तो कोई जरूरी नहीं भी सारी इंडस्ट्री कोई वाटर पोल्यूटिंग होंदी है, उहदे विच कोई ड्राई काम भी होता है, कई बार सॉलिड वेस्ट का भी होता है, एयर पोल्यूशन अलग चीज होती है। तो वो सारी स्कैनिंग चल रही है ਤੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦਾਇਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 200 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਲਫੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ H2SO4 ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਉਹ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਤੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਸ਼ ਫਲੂਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹੀ ਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਥਰੂ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਥਰੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਟ ਝਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਰ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾਤੇ, ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਅਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਡਕਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, PPCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ 2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ H2S ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 0 ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੈਲ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਵੀਨੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਫਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਪਿੰਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 304 ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਏਡੀਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ CCTV ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ CCTV ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ CCTV ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ CCTV ਖੰਗਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਰ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਹੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਲ ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ 2 ਹੌਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ CCTV ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ, ਬਲੱਡ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CCTV ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੰਗ IPS ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ADCP 2 ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਮ ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ADCP 4 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ SP ਹੈ ਵੈਬ ਸੈਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ SHO ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਆਸਕ ਦੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਕੋਈ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਪੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ 11 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੁਗਤਿਆ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਚੜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਗਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੈਸ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ 2 ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਹੋਈ ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDRF ਆ ਗਈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵਾਲੀ NDRF ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਵਲ ਹੈ H2S ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਬੀਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਗਰੂਰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਲਈ ਆਪਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਊ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ 11 ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ।